Hello students, today I am welcoming the students of class 8 for your English class. Let's have a glance at your syllabus of second terminal examination. I hope you all have seen that there is a poem from your Blossom book. The name of the poem is Summer Friends. We will discuss this poem today. The poet of the poem is Murray Lamb. I would request the students to open your textbook if you need and focus into it. Okay, the name of the poem is Summer Friends. At first, let's talk something about the title. Summer Friends. We see the two words. If we want to explain it, what would we say? Friends whom we get in summer, who come closer to us in summer. Okay. Now we will discuss about the appropriateness of the title later. The poet of the poem is Murray Lamb. I would suggest all of you, whenever you read any poem or any prose, if there is any description about the author or the poet, please go through it, because at first you should know something about the writer who is writing your text, your poem or your story or prose, anything. So Murray Lamb, whose full name is Murray Ann Lamb, she was born in 1764 and she passed away in 1847, that is in your book. She was a famous English poet and writer. She was best known and is best known even today for her collaboration with her brother Charles Lamb on the collection Tales from Shakespeare. I don't know how many of you know about the collection Tales from Shakespeare. Let's say one or two sentences about it. You all have heard the name of William Shakespeare, who is a very famous dramatist writer of English literature, and he has written a number of plays. Charles Lamb and Murray Lamb, both of them published a collection of the stories about those plays. We get those plays in thick volume, which many of us cannot read. We cannot go through the whole play. So what they did is they summarized the plays and they made those summary in the form of stories, and they made a collection of those stories, and that book was named Tales from Shakespeare. If it is possible for you, you may go through the book. I hope you all will enjoy it. Okay. She and her brother presided over a literary circle in London that included poets like Wordsworth and Coleridge. Another two names of famous poets, William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, who were very famous in English literature, and we have heard the name of William Wordsworth, it's very sure. So when Wordsworth and Coleridge were there in the literary arena, at that time Charles Lamb and Murray Lamb presided over that literary circle. So we can understand how much important were they, that they could exist in the same time with Wordsworth and Coleridge. Okay. Now let's come to the poem. I hope you have got some idea about the poet. Murray Ann Lamb, her full name. She was sister of Charles Lamb, and they both of them published a famous collection of which was named Tales from Shakespeare. Now
our poem is, the swallow is a summer bird. Swallow, I am again using your mother tongue, as this class has been allotted for the students of Bengali medium and you are used to read in your English class parallelly with your mother tongue. I have written the name of the poem here. The name of the poem is Summer Friends, and let's write the name of the poet also. Okay. When you have the title of the poem there, her name is written as Marie Lamb, so you may write it in this form. If you get a question that who is the poet of the poem Summer Friends, or if you write Marie Anne Lamb, that is also okay. Okay, now we are discussing about the poem Summer Friends written by Marie Lamb. This is from the syllabus of class 8 English second terminal syllabus. Okay, see, the swallow is a summer bird. Swallow, name of a bird, a species of bird, is a summer bird. এটা হচ্ছে একটা গ্রীষ্মকালের পাখি। ভালো করে লক্ষ্য করবে, এখানে একটু সিজনকে স্পেসিফাই করা আছে, যেটা তোমরাও একটু ভালো করে নোট করো, পরে আমি আরো ডিটেইলে ডিসকাস করছি। দ্য সোয়ালো ইজ এ সামার বার্ড। সোয়ালো একটা গ্রীষ্মকালের পাখি। হি ইন আওয়ার চিমনিজ, সোয়ালো পাখি আমাদের চিমনিতে আসে। চিমনি হচ্ছে চিমনি পট, বাড়ির উপরে যে চিমনি পট থাকে সেখানে আসে। when the weather is fine and warm, যখন the weather is very favorable, fine and warm, সেই সময় কিন্তু এই সোয়ালো পাখি আমাদের চিমনি পটের কাছে আসে। একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, don't compare the cycle of our season with this poem. আমাদের জানা আছে যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে কি হয়, ওদের উইন্টার সিজন ইজ নট মাচ কমফোর্টেবল। আমাদের কাছে তো উইন্টার সিজন খুব কমফোর্টেবল, আমরা খুব এনজয় করি উইন্টার সিজন, বাট দে ডু নট, বিকজ দে আর at that time উইন্টার সিজনে কি হয়, সিভিয়ার কোল্ড হয় এবং সেখানে কি হয়, স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট অ্যান্ড এভরিথিং, ফগ, very adverse weather. So two seasons are comfortable for them, and the two seasons are, one is summer and one is spring. Okay, now in this poem the poet is referring to the season summer. The swallow is a summer bird that come to our chimney pot when in our chimneys when the weather is fine and warm. যখন ওয়েদার খুব ভালো, খুব কমফোর্টেবল থাকে, খুব ফেভারেবল থাকে, তখন সোয়ালো পাখিগুলো আমাদের চিমনি পটে আসে এবং may then be heard chirping his notes for weeks together. সেই সময় আমরা সোয়ালো পাখির নোটস শুনতে পাই। নোটস মানে হচ্ছে এখানে ডাক, চার্পিং মানে কি, কল অফ বার্ডকে চার্পিং বলা হয় না, পাখির ডাককে চার্পিং বলা হয়। ইট মে বি you may call it an onomatopoeic sound, মানে একটা কোনো ডাক, কোন একটা সাউন্ড রিলেটেড ওয়ার্ড ইজ চার্পিং his notes for weeks together. সোয়ালো পাখি কয়েক সপ্তাহ ধরে, কত সপ্তাহ, যে সপ্তাহগুলো আমাদের সামার সিজনটা এক্সিস্ট করে সেই সপ্তাহ ধরে ওই চিমনি পটের ওখানে তার ডাক আমরা শুনতে পাই। মানে যতক্ষণ সামার সিজনটা থাকে ততক্ষণ আমরা সোয়ালো পাখির ডাক শুনতে পাই। এরপরে সেকেন্ড স্ট্যান্জায় উনি কি বলছেন, কাম দেয়ার বাট ওয়ান কোল্ড উইন্ট্রি ডে। এবার যদি একটা খুব শীতল একটা উইন্টার সিজন, উইন্ট্রি ডে যদি চলে আসে, শীতকালের যদি একটা দিন আসে, তখন কি হয়, অ্যাওয়ে উইল ফ্লাই আওয়ার গেস্ট দ্য সোয়ালো। আমাদের এই অতিথি সোয়ালো পাখি যে এত কয়েক সপ্তাহ ধরে সামার সিজনে গান শোনাচ্ছিল চিমনি পটে, সে কিন্তু উড়ে চলে যায়।
দেখো এখানে একটা সাডেন চেঞ্জ অফ বিহেভিয়ার রয়েছে সোয়ালো পাখিটার মধ্যে। সামার সিজনে কিন্তু কোনো রকম কোনো কিছু গুরুত্ব না দিয়ে ও কিন্তু নিজের মতন চিমনি পটে গান শোনায় যতদিন ধরে কিন্তু সামার সিজন চলে। যখনই কোনো উইন্টার সিজনের একটা কোল্ড উইন্ট্রি ডে এসে উপস্থিত হয় তখনই এই সোয়ালো পাখি উড়ে চলে যায়। And much like him we find the way which many a gay young friend will follow. This is the main theme that the poet is trying to explain through this poem. এখানে আমি বলি পোয়েট কি করেছেন, দুটো পাখির সাথে আমাদের লাইফের টু টাইপস অফ ফ্রেন্ডস এর কম্প্যারিজন করেছেন। প্রথমে আমরা যেটুকু পড়লাম সেটুকুর মধ্যে কি দেখলাম, সোয়ালো পাখি সামার সিজন যখন ফেভারেবল ওয়েদার তখন এসে আমাদের গান শোনায়, যখন অ্যাডভার্স ওয়েদার এসে যায় তখনও উড়ে চলে যায়। এবং তারপরে উনি বলেছেন মাচ লাইক হিম উই ফাইন্ড দ্য ওয়ে হুইচ মেনি আ গে ইয়াং ফ্রেন্ড উইল ফলো। আমাদের অনেক পুরনো আমাদের নতুন বন্ধুরা, আমরা হতেই পারে মানে নতুন নতুন বন্ধু আসছে আমাদের লাইফে, কিন্তু সবাই কিন্তু আমাদের রিয়েল ফ্রেন্ড নয়। তারা কিন্তু গে ইয়াং ফ্রেন্ড, এখানে গে মেনশন করা হলো কেন, কারণ হচ্ছে তারা আমাদের লাইফের হ্যাপি টাইমে আমাদের সঙ্গে থাকে। আমাদের জীবনে যখন খুব ভালো সিচুয়েশন থাকছে তখন কিন্তু এই ইয়াং ফ্রেন্ডসরা আমাদের সঙ্গে থাকছে। কিন্তু সোয়ালো পাখি যেমন লাইফের অ্যাডভার্স সিচুয়েশন এলে আমাদের কাছ থেকে চলে যায়, ঠিক সেরকম ভাবেই আমাদের লাইফে যদি কোনো অ্যাডভার্স সিচুয়েশন আসে তাহলে কিন্তু এই নতুন যে বন্ধুগুলো আমাদের প্রত্যেকদিন আমাদের লাইফে আসছে, আমাদের বন্ধুর লিস্টটা ক্রমশ বাড়ছে, এদের মধ্যে কারা কারা রিয়েল ফ্রেন্ড আমরা কিন্তু তখনই বুঝতে পারি। Like the swallow bird, the gay young friend will follow his way. They also go away from us when any ups and downs come to our life. Now the poet is talking about the third stanza. The poet is talking about what? Just wait. Sorry. Look at the third stanza. In dreary days of snow and frost. এবারে উনি আরেকটা পাখির এক্সাম্পল দেবেন। দেখো, ইন ড্রিয়ারি মানে কষ্টকর, troublesome days of snow and frost মানে উইন্ট্রি ডে গুলো, যখন স্নো এবং ফ্রস্টের কারণে আমাদের মানে ওয়েদারটাই অ্যাডভার্স হয়ে যায়, যখন ফেভারেবল ওয়েদার থাকে না তখন closer to man will cling the sparrow. Sparrow is another bird যারা কিন্তু ওই উইন্ট্রি সিজন যখন অ্যাডভার্স ওয়েদার সেই সময় মানুষের কাছাকাছি থাকে, সেই সময় মানুষের সঙ্গে they cling মানে হচ্ছে attached. They remain attached with human beings in the cold wintry day. The sparrow আমাদের সঙ্গে তখন কিন্তু থাকে। old friends, স্প্যারোকে উনি কম্পেয়ার করছেন আমাদের পুরনো বন্ধুদের সাথে, আমাদের রিয়েল ফ্রেন্ডদের সাথে। হতে পারে তারা অনেক দিনকার পুরনো বন্ধু, এবং হতে পারে কি অলদো ইন লাইফ উই আর ক্রসড, হয়তো জীবনের কোনো একটা সময় কোনো কারণে আমাদের সঙ্গে হয়তো সব সময় তাদের যোগাযোগ থাকে না, সব সময় আমরা তাদের সাথে অতটা টাচ থাকতে পারি না, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ব্যস্ততা বিভিন্ন কারণেই সেটা হতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, CROST ক্রসড যে ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে ওটা হচ্ছে একটা ডায়ালেক্টিক ইউজ অফ দ্য ওয়ার্ড CROSSED ক্রসড মানে কি অতিক্রম করা। তো সেইখানেই একটা পোয়েটিক ইউজ উনি করেছেন ক্রসড, ওই সেম ওয়ার্ডটারই একটা পোয়েটিক ইউজ উনি করেছেন। তো old friends although in life we are crossed, আমরা যদিও জীবনে বিভিন্ন কারণে তাদের সঙ্গে হয়তো যোগাযোগ রাখতে পারিনি বা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, যখন ওই কোল্ড উইন্ট্রি ডে গুলো আসে যেমন স্প্যারো পাখি আমাদের সঙ্গে থাকে সেইভাবেই their hearts, কাদের? the hearts of the old friends, their hearts to us will never narrow. তাদের হৃদয়টা কিন্তু আমাদের জন্য কখনোই ন্যারো হয় না, সংকীর্ণ হয় না। They never narrow their hearts
ফর আস, আমাদের জীবনের যখনই কোনো প্রয়োজন আসে, যখন আমরা তাদের হেল্প চাই, যদি তারা জানতে পারে, তখন কিন্তু তারাই আমাদের জীবনের রিয়েল ফ্রেন্ড, আমাদের ওল্ড ফ্রেন্ডসরা, যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাহলে দে আর কম্পেয়ার টু দ্য স্প্যারো বার্ড। দুটো পাখি, একদম ক্লিয়ারলি বোঝো প্রথমে এই তিনটে স্টান্সা। দুটো পাখির সাথে কবি দুরকম মানুষের তুলনা করছেন। প্রথমে হচ্ছে সোয়ালো ইজ কম্পেয়ার টু দ্য ইয়াং ফ্রেন্ডস অফ আওয়ার লাইফ, যারা আমাদের বন্ধুত্বের লিস্টের সংখ্যাটা বাড়িয়ে দেয় দিনের পর দিন এসে, কিন্তু দে আর নট আওয়ার রিয়েল ফ্রেন্ডস। আমাদের জীবনের অ্যাডভার্স সিচুয়েশন এলে তারা কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়, তারা কিন্তু আমাদের পাশে দাঁড়ায় না। আর একটা হচ্ছে স্প্যারো বার্ড, তারা আমাদের ওল্ড ফ্রেন্ডস, তারাই আমাদের রিয়েল ফ্রেন্ডস। তাদের সঙ্গে আমাদের হয়তো হ্যাপি টাইমে খুব একটা কানেকশন নেই, বা থ্রু আউট দ্য লাইফ কখনো হয়তো আমরা তাদের সাথে বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়েছি, কিন্তু তারা যদি জানতে পারে আমরা কোনো ট্রাভেলে আছি, তারা অবশ্যই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। এরাই কিন্তু আমাদের রিয়েল ফ্রেন্ডস। সোয়ালো কম্পেয়ার টু গে ইয়াং ফ্রেন্ডস, এবং স্প্যারো ইজ কম্পেয়ার টু আওয়ার ওল্ড ফ্রেন্ডস হু আর রিয়েল ফ্রেন্ডস অফ আওয়ার লাইফ। এইবারে কনক্লুডিং লাস্ট স্টান্সা দেখো। The poet is saying that give me the bird, give me the friend. আমাকে সেই পাখিটা দাও, আমাকে সেই বন্ধুটা দাও। উনি একটা পার্টিকুলার কোনো বন্ধুকে চাইছেন। কোন বন্ধুকে চাইছেন? উইল সিং ইন ফ্রস্ট, যে ফ্রস্টের সময়ও গান গাইবে। মানে গিভ মি দ্য বার্ড তো প্রথমে লিখেছিলেন, তো সেই কারণেই তারপরে লিখেছেন, মানে বার্ড, কোন বার্ডটাকে আমি চাই, যে ফ্রস্টের সময়ও আমাকে গান শোনাবে। আর গিভ মি দ্য ফ্রেন্ড উনি পরের পার্টে লিখেছেন হু উইল লাভ ইন সরো, যে আমাকে কষ্টের সময়ও ভালোবাসবে। আমার কষ্টের সময় আমাকে ছেড়ে চলে যাবে এমন বন্ধু কিন্তু আমি চাই না। তাহলে গিভ মি দ্য বার্ড, গিভ মি দ্য ফ্রেন্ড, উইল সিং ইন ফ্রস্ট, উইল লাভ ইন সরো, যে আমাকে কষ্টের সময় ভালোবাসবে, যে পাখিটা ফ্রস্টের সময়ও গান শোনাবে। হোয়াটএভার মিসচান্স টুডে মে সেন্ড, মিসচান্স, মিসফরচুন, মিসচান্স মানে মিসফরচুন, ট্রাভেল, আপস অ্যান্ড ডাউনস, আমাদের জীবনে যে কোনো রকম বিপর্যয় আসুক না কেন, হোয়াটএভার মিসচান্স টুডে মে সেন্ড, আজকের দিনটা আমার জীবনে যে কোনো রকম বিপর্যয় ডেকে আনুক না কেন, উইল গ্রিট মি উইথ হিজ সাইট টুমরো, সেই ফ্রেন্ড বা সেই পাখিটা আগামীকাল কিন্তু আবার আমার সামনে এসে আমাকে অভিবাদন জানাবে, আবার আমার সামনে এসে আমাকে গ্রিট করবে, আমাকে সাপোর্ট দেবে। আমাদের জীবনের মিসচান্সে আমরা অনেক সময় তো ভেঙে পড়ি, তো আমি একটা সেই রকম বন্ধুকে চাই যে কিন্তু আমার মিসচান্সের হওয়া সত্ত্বেও আবার তার পরক্ষণেই এসে আমাকে গ্রিট করবে, অভিবাদন জানাবে, আমাকে সাপোর্ট দেবে। ওকে, I am trying to explain the meanings in between the lines. আমি লাইন বলে বলে বেঙ্গলি মিনিংটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। এইবারে তোমাদের যেটা বলবো, ওয়ার্ড নেস্ট তো তোমরা অবশ্যই পড়বে, কয়েকটা ওয়ার্ডেরই তো ওয়ার্ড মিনিং এখানে দেওয়া আছে, সেটা পড়ো, আর অ্যাক্টিভিটি কিন্তু অবশ্যই সলভ করো। এরপরে সামার ফ্রেন্ডস নিয়ে যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে তোমরা কোয়ারি করতে পারো, সেগুলো হেল্প করবো। একটুখানি লাইন ধরে মিনিংগুলো এক্সপ্লেনেশনটা বোঝার চেষ্টা করবে। খুব ইজি, খুব একটা ডিফিকাল্ট কিছু না, কিন্তু একটু কনসেন্ট্রেশন নিয়ে বুঝতে হবে। তো তোমরা যেটা করবে, তোমরা প্রথমে নেম অফ দ্য পোয়েট ওটা পড়বে, ফুল নেম, অ্যাবাউট দ্য অথার, অ্যাবাউট দ্য পোয়েট যেটা আছে সেটা পড়বে, পুরো পোয়েম অ্যান্ড তার এক্সপ্লেনেশন, তারপরে ওয়ার্ড নেস্ট। এইটুকুর পরে তোমরা অ্যাক্টিভিটি সলভ করো। আশা করি তোমরা সামার ফ্রেন্ডস পোয়েমটা বুঝতে পেরেছো। আমি এরপরে একে একে বাকি গল্প, বাকি যেগুলো একে একে বোঝানোর চেষ্টা করব। ওকে, থ্যাংক ইউ।